operated by Retap Solutions. How feed stock processing unit. How food waste ಬರ್ತದೆ how feed stock convert ಆಗ್ತದೆ using the latest technology. How industrial area ಉಂಟು. ಅಕ್ಕ second step how feed stock dry feed stock ಹೋಗ್ಕೊಂಡು how ಪಜಿ ಇರುತ್ತೆ. It there how ನಿಂತರು ಒಂದು 6 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಎತ್ತಲು ಇಲ್ಲ. how bio CNG ಬಕ organic fertilizer how convert ಆಗ್ತದೆ. So we also will be organizing environment protection awareness sessions for general public, which should be part of Retap responsibility. And also we also plan to develop and implement public suggestions and complaint addressal system once the project is initiated. Okay. Net main on the achievement panda on the zero smell design. So mostly generally on the mindset to ki waste panda smell barkunu panda. So basically ingala focus panda waste scientifically mitigate mandala and smell barkunu. So there are a lot of latest technologies which can be used to mitigate smell. For example, nama segregated waste collect sourced. How nama mostly there open trucks collect avundi. Aitu only scientific methodology undu encha waste actually collect ಮಾಡ್ಕೊಂಡು encha ಬಿದ್ದೆವರು ಪೂರ collect ಹಾಕೊಂಡು enclosed closed trucks ಉಂಟು ಐತ ಉಲೈ enzymes spray ಹಾಕೊಂಡು enzyme spray ಅನ್ನಕ ಬಾದೆ ಹಾಕೊಂಡು waste collection ಅನ್ನಕ ಅವು ಗ್ರಾಮಡೆ ಐತ smell mitigate ಹಾಕೊಂಡು. So there are some special enzymes which has been approved by the Indian Institute of Science Bangalore. So Indian Institute of Science Bangalore, they have approved a particular enzyme. So generally waste bannaga ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಟು, ಪ್ರೂವನ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಅವು ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್. So as I said, ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ the first thing is segregation at source. So inko like proper education at grama panchayat level with local administration aika inclinical support board. So janak like inko proper training kordu. We will also have trained manpower. Incha source de segregation ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ toward the open trucks pura ನಮ್ಮ ಅವರು waste collection ಆಗ್ಬೋದು. So there are some protocols, guidelines for waste collection. So our protocols pura protocols available undu. ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಕಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ scientifically. ನಮ್ಮ enclosed trucks we have to use enzymes. As I said, there are some special bioenzymes. Those are bioenzymes, and it is organic enzymes. It is approved by the Indian Institute of Science Bangalore. So our enzymes nama waste truck da ulai we are planning to put a spray system. So ee truck da ulai yapa waste barkon koodle spray system will basically disintegrate the smell. Avule smell will finish happen. So at source only inside the truck we will have special mechanism which will spray the patented bioenzymes and mitigate the smell at the source. Bakka our food waste industrial area barkonu. Industrial area de inkala enclosed system open processing unit. Our processing unit vacuum partial vacuum system we will be incorporating. Partial vacuum system and ozone purification system. Ozone purification system panda it is the latest technology. Avu alta itte undu for example undu hall undu netta ulai dadar smell ittanda ozone purification system avu air annu shuddha malkondu. So avu air annu purify maltadu alta smell annu zero mitigation malkondu. So that is the beauty of the ozone purification system. So there are some new concepts which we are planning to incorporate to make 100% or zero smell design. Next. So number one, this will be like how the industrial area will look. So namma KIDB namma 1G acre jaga detonra application already move agadu. So we are waiting for the allotment. How namma 1 acre jaga we will have a small solar plant also. So food waste untade mata gramada food waste but the weighing happen truck. As I said, the trucks will be enclosed trucks weighing adu then avenu processing happen inside equipments uppundu our equipments it will do the different types of processes. So
ಸೊ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಪೌಡರ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಅವು ಅಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಟಮ್ ಮಾತ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಅವು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ಡ್ ಇಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, that is the feed coming to the industrial area, and this will be the final product, that is the dry powder going to the bio-CNG plant in Pajir. So this final product will not have any smell, it will be dry and you can, but it is free flowing basically, dry particles 3 to 4 micron size. ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಸರ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ಫೀಡ್ ಒಂದು ಬಯೋಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂತದೆ ಗ್ರಾಮ್ ಒಟ್ಟು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಐದು ಒಂದು ಮಷೀನರಿ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಚ ಪೌಡರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಕ್ಕ ಪಜೀರಿಗೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬಯೋಸಿಎನ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಯೋಸಿಎನ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಟಪ್ ಕೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಜೀರೆಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಒಂದು ಡ್ರೈ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಮ್ 5000 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ ಡೇ. ಅವು ನಮ್ಮ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಐತಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀರು ದೆಪ್ಪರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಒಂದು 20 lakh ಲೀಟರ್ಸ್ ದ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟದು. ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ದ. ಸೊ ಐಟ್ ದಾದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಂಕುಲು 6 acres ಜಾಗದ ಇತ್ತಂದ ಐಟ್ ಒಂದು 1 acre ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5 acre ಎಂಕುಲು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಫಾರೆಸ್ಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಂತದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ಇವನ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಕ್ಕ ಇವನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇತ್ತ ಪಜೀರಿಡ್ದಾದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ by promoting rainwater harvesting you can increase the groundwater table in that area. So basically water is also coming from renewable, that is from rainwater. So feed but the industrial area, the dry feed stock, and water is from the rainwater harvesting goes into the biodigester. On the biodigester it is a continuous process. Biodigester pandadade it is an anaerobic digestion process. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಜವು ಬಿದ್ದೆ ತಕ್ಕನಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಅರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಐಕಾತರ ನಂಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಪೂರ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅವು ಅರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಅನ್ಅರೋಬಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪಂಡದಾದೆ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. aerobic panda in presence of oxygen, anaerobic panda in the absence of oxygen. So undu anaerobic digestion undu biodigester the ulai barkondo, and biodigester is basically a 100% sealed reactor. Aita ulai bacteria itte namma illadincha now basically from milk we are converting into curd by using a bacteria, right? So anchene biodigester the ulai food waste, that is the feed which is coming from the industrial area, it will be converted into biogas and fertilizer. Our biogas it will go to the purification system. There are patented purification system which will convert the biogas into bio-CNG. So our bio-CNG baka bottling section to both bottling it will be supplied to hotels, restaurants, baka nama industrial area. So bate customers supply bio-CNG. ಬಟ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ನೀರು ಉಂಟು ಅವು ನೀರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀರು ತೀರಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 100% ರೀಸೈಕಲ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಡ್ರೈ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್. ನಮ್ಮ basically we want to promote organic farming and we will be distributing the organic the fertilizer to the local farmers so that they can switch over from pesticides. As everybody knows ki namma even rural itla city itla cancer cases that is because of the too much use of pesticides neer hala hapundu manna hala hapundu. So
So basically ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಮಂತದ organic farming at ponda ನಂಗೆ general citizens nakala health la we can recover the health back. So that is also one of the KPIs of this project. So as I said, the main bio-CNG plant, the main product, byproduct is bio-CNG. Like a compressed natural gas is in the compressed biogas la panpere, CBG. So CBG pantadade, it is methane purity 95 to 98% uppundo. So biogas 50 to 60% methane uppundo. Again patented technology use method, we will further purify it to 95 to 98%. That is as per the Bureau of Indian Standards. So our government is the standard 95 to 98% bio-CNG. Our bio-CNG nama directly guarding paduli. So nama ite yed gaadi diesel petrol run avunundo, we are polluting the environment. Nama our maata gaadi nama bio-CNG switch over manto. Ite Indore already akul maltondulle because Indore last 4 years they have been selected as the cleanest city in India. So Indore akul maata public transport system pura ite bio-CNG run avunundo. Anchene nama future we can do such a project where public transport systems we can switch over to bio-CNG. Avundi kinja kit barkondo. So already inkalda avula technology partners ulledu. Namma ite existing petrol diesel vehicles undade idoni kinja kit paadu namma vehicles bio-CNG convert ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So that is a very small thing. So our US company Agility Solutions pandadu akul inte Bangalore based ulledu. So akulla inkal now to tie up aathere. So nama vehicles the existing vehicles rather than the hosa vehicles pura bayide Tata dakna pura bio-CNG vehicles, but the existing vehicles we can convert it into bio-CNG and we can move to cleaner solutions. But the secondly panda, as I said, it is also used for cooking. Ite nama LPG use marko illadu, that is very expensive. Government item with the subsidy koronundu, but melane subsidy pokundu. I subsidy ponagada the customer LPG costly. So LPG cost if it is 62 rupees per kg, bio-CNG cost will be 35 rupees. So it is half the rate of LPG, and the calorific value the bio-CNG the calorific value is very high, more than the LPG calorific value. Calorific value but energy. So here for example idek atil malpare 1 kg LPG bodanda avve same atil malpare idek bio-CNG half kg bodapun. So your requirement of gas for cooking comes down because this gives more energy, and also it is half the rate of what LPG is. So basically net dada apudu customer nakle savings apundu, secondly akul environmental swachha maltundu. So it is having multiple benefits. Baka organic fertilizer as yan pande gobbara apundu. So net high quality gobbara mundu gobbara nama farmers nakle cheap rate the farmer naklu if you are the must farmer naklu suicide maltundulle tak pande akle au yield tikondiji akul pesticide part the source poperu akul pesticides are getting more and more expensive. Even in the Amazon organic fertilizers 150-200 rupees per kg sell avundo. Enkala target panda we want to sell organic fertilizer at 5 rupees per kg. We want to sell organic fertilizer so cheap that it is farmers will be happy to switch over to organic fertilizer. Pesticides panda dade only one is it is very expensive. Farmers akul loan detondu then akul source pope. So baka contamination of soil, contamination of water avura ukkudu. Aita fruits, aita vegetables indadu baka cancer baka related issues pura barundundo. So ancha we want to promote organic farming. So organic farming 3 tons per day enkalna undo pilot project 3 metric tons per day the organic fertilizer apu. So we will be distributing it to the even to the grama panchayat farmers ಏರ್ನ ಪೂರ farming ಮಾಡ್ಕೋ ಅಕ್ಲೇಗೆ organic fertilizers will be distributing, so that will also trigger a circular economy. Next. So project uniqueness panda ಒಂದು project ದಾದ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ this is a 100% renewable project. Renewable energy panda ದಾದೆ ನಮ್ಮ wasted energy create ಮಾಡ್ಬೋದು. So ಇತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಹೋಗಿ
ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿನಟ್ಟು ಅವೇ ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ 100% renewable energy project. We are going to mitigate the waste scientifically. But net 1.2 metric tons of bio-CNG per day, metric tons of bio-CNG per day for the pilot plant, and 3 metric tons of organic fertilizer to produce apudu. So expected date of commissioning. Actually, nama onchuru delay and because of paperwork. So expected first quarter of next year. Within March, first quarter of next year, planning we want to commission this project, the pilot project. Around 2000 units of electricity per day nama generate by solar, and also we will be having a backup of bio-CNG generators Ashok Leyland avudade malkonda bio-CNG electricity, green electricity convert malkondu. So basically we will be having a captive power generation. Nama grid power lettonunja. Nama grid the power is basically coal power. Coal power is dirty power. So basically avenna renewable energy coming from solar and coming from bio-CNG. Because 5000 liters of water requirement daily basis for the biodigestion. How nama rainwater harvesting generate produce malko. And also we want to, by doing this, we want to increase the groundwater table. So rainwater harvesting at Rajasthan nodu tumbu avulu neer ettiji ittakulu muuji sarti production mattundulle agriculture da avu encha magic ayipanda akulu rainwater harvesting system poyedu itte avulu neere undu avulu 3 times they are doing production of agriculture. So rainwater harvesting has lot of power. So that was the reason we have taken a big land in Pajir where we can promote rainwater harvesting. Just a brief, itte sadya inkal na stage unpanda land finalized aatund, so paperwork is going on. Inkal layout drawings pura complete aatund for the project. Process flow diagrams pura complete aatund. Basic list of documents, FDR, one feasibility report complete aatund. NOC documentation ge inkul wait mantundilla daipanda land the papers battine baka inkul NOC ge apply marko. So that is pending. Engineering package avu ingala namma technical consultant who is actually they are collaborated with the Germany baka namma EPC contractor Ahmedabad based akulu engineering package is ready mantundulle for equipment. But the soil bearing test nama murani manta the results are still awaited, so how is under progress. So basically this is in short, this is the project progress as of now. So vara NOC battine bakka only pollution board da ottu inkul already the director pollution board da ottu presentation pura aatund. So pollution board da akulu only letter of establishment pandit korperu avu korne bakka NOC battine bakka we will be starting full fledged the construction of both the units in industrial area and in Pajir. Project achievements. So this is the final slide. Project achievement panda nama undu project pilot project 35 metric tons per day namma undu kshetradu nama going to the landfill 200 metric ton is the opportunity. 200 metric tons of food waste nama daily basis landfill ku pondundu. This is as per the records from Pachanadi. So our waste must potential undu nama aven energy convert malkuna nama aven gobbara convert malkanda aa landfill ku popuji landfill we want zero landfill. So how incha malkunda, so that is the project achievement. So this will be the first state of art waste to energy project for Mangalore. Secondly undu net dumping stop our pandada, this is our first project. It will prevent waste dumping onto the landfill, thereby protecting the fragile environment. So environment is swachha apudu. Zero pollution. So it is a zero pollution, no emissions outside to atmosphere will happen. Zero pollution, zero discharge. Panda ovna neer pidai popuji dai panda avu it is a closed loop system. Neer tirgondu kudu aidu separate adu kuda pira popu. So it is zero discharge, 100% clean technology, and no smell and no noise. Net noise la irege kuppuji. That one net moving parts dala kichya.
baka net health hazards mitigate aapun. Health hazards panda, as I said, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ತ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಅವನು ಅವು ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಯೋ ಸಿ ಎನ್ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಜನ ಸಂಖ್ಯಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾದ ಅಕಲ್ನ health improve aapun. So we will mitigate the health hazards and displacement of people. Displacement of people caused due to waste dumping. ಇಂತ ಪಚ್ಚನಾಡ ಮತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಪಾಪ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು reduce carbon footprint of Mangalore. Now basically ನಮ್ಮ ದೇಶ we are part of the signatory to the Paris Agreement. Paris Agreement ಪಂಡದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾಕಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುಜಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫ್ಯೂಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಂದು KPI ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ कि नंगु 10 ವರ್ಷ ಹೊರದು ನಮ್ಮ ಮುಂತದ್ದು I mean from one point we have to go down to a point A to point B. So ಅವು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ we have to move to cleaner technologies. So cleaner technologies switch over ಮಾಡ್ತಂಡ automatically carbon footprint reduce ಆಗುಂಡು. So as I said, greenhouse emission gas only with 35 metric ton project ನಮ್ಮ 500 metric tons of methane ನಮ್ಮ environment ಗೆ ಹೋಗುಜಿ. ಬಕ 10,000 metric tons of CO2 10,000 metric tons of CO2 will be stopped discharging into the atmosphere. So that is how we have to try to meet the protocol, the Paris protocol. Baka develop a circular economy. Net dada apunu local a lot of generation of local employment apunu net at different levels, whether at the youth undu engineers undu akalo kaltad barpere akale job opportunities itta. For example, one unit around 50 to 55 job opportunities create apunu. So if you have many multiple decentralized units all across Bangalore, Udupi, Manipal, just imagine the level of employment which it will generate, because one unit 55 job opportunity, so you can create hundreds and thousands of job opportunities. But business opportunities like increase happen, nama gas barpunu, gobbara barpunu, so you will have lot of ancillary businesses. So gas distribution of bio CNG, fertilizer distributions, undukura businesses trigger happen. So that is what we call as a circular economy. So one project will initiate multiple business opportunities and will create employment, and also it will create a social change towards a smarter society. Smarter society pandada de matanna kite mobile uppuna, that is not just a target of smart society. Smart society also means that every citizen is responsible and akula waste properly mitigate mantondule. That is also one of the KPIs. Smarter societies, if people are healthier, environment is cleaner. So that is a part of the smarter society. So we will also be meeting that target. So finally the project is all about waste to energy. So net nikle dadala doubts ittanda itte nikul kenoli. So engle nikalna support board every grama panchayat. So this, as I said, this is just an initiation. So engle incha mast pura projects mool karar kanarandu un kshetrulu, so that we can mitigate and achieve the zero landfill. We have a mentor and we don't need any financial support from the panchayat. English support panda basically for awareness campaign, janakane awareness korra. Of course we will be initiating programs, how we have to do segregation at source, nama waste encha ಒಂದು project basically nange help ಆಪನ್ ಪಂಡದ. So as of now nama source segregation ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ whole ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡ overall avodi major problem undu. So nange aikatra nange only team we will have to build as a work as a team. Only ಏರೆಗ್ಲ ಖಾಲಿ detail solutions it is a very challenging task. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು segregation at source is ಪನ್ಪಿನ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ. So it must pura challenges undu. ಜನಕ್ಲೆನ thought process change ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಟು ಆತನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.
ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ನಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತಪುರ ಇತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಬೋಂಡ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ. ಅವರು ಅಕಲು 100% ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆವಡು ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಮಾತ ದೇಶೋಡು ಪಿದೇವರುಡ್ಡು ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತದ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಎವ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಿಲೇಜಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭಾರಿ ಎಂಟೆ ಉಂಟು. ಈ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಿಂಕ್ ಮಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಹಜಾರ್ಡ್ ಪಂಡ ಈ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪೂರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. Correct sir. So part of the solution, not the problem. So already we know what is the problem is. So Nikul Moonpura Bhatta. So basically you are all keen to solve that problem. So that is why we want to thank you for your valuable time. So as you rightly said, Nikul Raddu bin korpa for each individual family. So our Raddu bin panda only wet waste gopundu, that is color coded wet waste. Paka kudonji panda dry waste gopundu. Our wet waste da nama daily ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರಂಡ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ತದ್ದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೋಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಐತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಿನ್ ಕೊರಪ ಐಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಅಪ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂತಾನೆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಅಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಕಲ್ 30 ವರ್ಷ ಹೊರತು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಅಕಲ್ ಕೆಲಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗ್ರಾಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಟೈಅಪ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇವನ್ ಗಿವನ್ ದೆಮ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ MOU 5 years MOU ಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಲ್ಪ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಯೂಸ್. ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೈಕಂಪಾಡಿಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್. ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ we will be taking care of the wet waste. So why we are collaborating is so that, as you rightly said, we want to have an end-to-end solution. So kali nama yes, this is must here actually. Yes. Wet waste ne segregate ಮಾಡ್ತದ್ದು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Correct. So ಅವರಿಗೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Correct. Secondary if on ನಾವು ಸೇವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸರ್. Yes. This should be done. Yes. But as early as possible. Yes. Thank you. How possible? If we try, anything is possible. So we want to make this kshetra as a role model, not for the entire country but for the entire world. So ಪಂಚಾಯತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು you are the third party to us. So ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೂರವಾಗಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. So already inkulu ZPG already Zilla Panchayat CEO are presentations korta baka proposals la pura korda atande. So they are aware. This is very good project. Ante. So undu actually undu pilot project. So inchene inkleg kuda units bata locations inkleg malpuna andajidu ulla. So based on the success of this process. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ನಮಗೀಗೇನು ಟೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿಕದ ಸರ್ ಅವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು ಈಗ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಮಂಜನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್,
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋನಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕೆ ಸದಾನಂದ ಅವರೇ, ಮಂಗಳೂರು ಡಿವಿಷನ್ನ AWE ಆದ ರೋಹಿದಾಸ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರೇ, ಈ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ರವರೇ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದ ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಸುಮಾರು 23 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಅವರ ತಂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಯಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಘನ ಮುಕ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿನ ಕಳೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಏನು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು, ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನರವರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ದೇಶವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಮ್ರಪೂರ್ವವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರವಿರವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ CS ರವರು ಈ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದಕ್ಕಾಗಿ. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರು CS ನವರು ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸದಾನಂದರವರು, ನಮ್ಮ ರೋಹಿದಾಸ್ ರವರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ಬೈಗಲ ಸುರಿಮಳೆ. ಈ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಊರಿನವರ ತಕರಾರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲೂ ನಾನು ವಿನಯವಾಗಿ ವಿಮ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಾವು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಡಿಗಳ ಅದು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವದೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಸಹ ಇರಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.
ಇನ್ನು ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗುಡ್ಡದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ರೋಗಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಒಂದು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ETAP ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರವರು. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ ವೈದ್ಯ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಜನರು ಅಲ್ಲಿನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಕೂಡ ವಿಲೇವಾರಿ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈಗ ಏನಿದೆ ಹಸಿ ಕಸ, ನಮಗೆ ಒಣ ಕಸದ್ದು ಏನು ಮುಂಚೆ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತು, ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಜನರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಮ ETAP ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೂಪರೇಷನ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಹಿದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇವಾಗಿದ್ದವರು, ಅವರ ಸಹ ಒಂದು ತಾವೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸುಧನ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಡಿಒಗಳ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಮಲಂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅರೆಕಳ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿದಾಸ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು
ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಈ ಮುಂದೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಗೇನು ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ನಾವೊಂದು ಕವನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾರ್ಟ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಳ್ಮಗ್ರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಈಗ ಬೆಳ್ಮಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೌರವಿತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅವರು ಏನು ವತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಒಣಕಸ ಮತ್ತು ಹಸಿಕಸ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಆ ರೀತಿ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೀವೇನು ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತವರು, ಅವರ ಸಹಕಾರ ಸಹ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹ ಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಜನರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲಂತ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಫಲವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಏನು ಸಹಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಸದುಪಯೋಗನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೊಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂದಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನು ಅದು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಂತ ಆಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಶುಭ ದಿನ. ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಒಂದು ಹಾಡಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಜ್ಜಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭ ಆಶಿಷ ಮಾಗೆ ಗಾಯೆ ತವ ಜಯ ಗಾತಾ ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 ಹೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎನ್ನ ಪುದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋ CNG ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಝೀರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಅವು ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಎಂಚ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್.
ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ಕೊಂದು ಅವೇನು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ವ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬಯೋ CNG ಗ್ಯಾಸ್. ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು. ಬಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಪುಂಡು. ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಕ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಝೀರೋ ಆಪುಂಡು. ಬಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಅವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ ಅಂಚ ಕಂಡ್ರೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು 35 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇತ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ. ಝೀರೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಝೀರೋ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, ಝೀರೋ ಸ್ಮೆಲ್, ಝೀರೋ ನಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೆತ್ತ ಮೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದೂಷಿತ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಡ 5 ವರ್ಷದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ದ 13 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಡ್. ಅವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಕೊಲ್ಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವ. ಅವು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಡ್ರೈ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೊ ಅವು ಡ್ರೈ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಬಯೋ CNG ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಯೋ CNG ಗ್ಯಾಸ್ ಬಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 13 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಟೈಅಪ್ ಆತಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಡ ಟೈಅಪ್ ಆವೊಂದು ಉಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳೋಡು ನಂಗೆ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಐಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 30 to 35 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ನೆಕ್ ಫೀಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಕ ಅವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ. ಇಂಚ ಪಿದೇವರೋಡು ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಬಕ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಅವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ. ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಗೆ ಪೋದು ಬೂರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ವೆಟ್ಗೆ ಬಕ ಡ್ರೈಗೆ. ಸೊ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ. ಬಕ ನಮ್ಮ PDOs ಬಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ. ಬಕ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದು ಅವೇನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದು ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಅವು CNG ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೂರ 0% ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಫಾರ್ ಬಯೋ CNG ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಡುವ. ಅವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟೆಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆದ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಡ್ರೈ ಫೀಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಕ CNGಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು.